शांति 4 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा तुम मानंकु फूल मानंकर राजा करिबा पई आसीछंती। सेथिपाई विकारर कौनसी भी दुर्गंध तुम भितरे रहिबा उचित नुहे। बाबा तुम मानंकु फूल मानंकर राजा करिबा पई आसीछंती। सेथिपाई विकारर कौनसी भी दुर्गंध तुम भितरे रहिबा उचित नुहे। प्रश्न विकारर अंश को समाप्त करिबा पई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? विकारर अंश को समाप्त करिबा पई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? तर निरंतर अंतर्मुखी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। अंतर्मुखी अर्थात गोटिए सेकेंड रे शरीर रु अलगा हेबा। एही दुनियार सुदबुद्ध अर्थात चेतना जेपरी बिल्कुल भूली जाउथिबो। गोटिए सेकेंड रे ऊपर को जीवो एवं आसीबो। एही अभ्यास द्वारा विकारर अंश समाप्त होई जीवो। कर्म करुथिबा समय रे मझिरे मझिरे अंतर्मुखी होई जाओ। एपरि लागू जेपरी बिल्कुल निस्तब्ध होई जाइछि। कोनसी हलचल नाही। एही सृष्टि बिल्कुल न थिबा भली अनुभव हेउ। ओम शांति। एठारे प्रत्येकंकु कुहा जाउछि जे अशरीरी होई बाबांक स्मृति रे बस एवं ता सहित सृष्टि चक्र को मध्य मने पकाओ। मनुष्य 84 जन्मर चक्र को बुझु नाहंती, बुझिबे ही नाही। जेउ माने 84 जन्मर चक्र लगाउछंती सेही माने ही बुझिबाकू आसीबे। तुमको एहा ही मने रखिबाकू हेबो। एहाकू स्वदर्शन चक्र कुहा जाउछि, जहा द्वारा आसुरी ख्याल समाप्त होई जिवो। एपरि नुहे जे कौनसी असुर बसिछंती जहांकर गला कटि जिवो। मनुष्य स्वदर्शन चक्रर अर्थ मध्य बुझु नाहंती। एही ज्ञान तुम पिला माननको एही ठारे ही मिलुछि। कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र हुओ। भगवान वाच अटे ना। एही गोटिए जन्म पवित्र हेबा द्वारा भविष्यत 21 जन्म तुमे पवित्र दुनियार मालिक हेबो। सत्य जुग को शिवालय कुहा जाउछि। कली जुग हेउछि वेश्यालय। एही दुनिया बदलुछि। एहा भारतर ही कथा अटे। अन्य काहा कथारे मुंड पुराइबा अनुचित। कहउछंती जीवजंतुंकर अवस्था कौन हेबो, अन्य धर्मर कौन हेबो? कुह प्रथमे निज कथा तो बुझ, पछरे अन्य मानकर कथा। भारतवासी माने ही निजर धर्म को भूली दुखी होई जाइछंती। भारतरे ही डाकुछंती तुमे माता पिता। बिलातरे माता पिता अक्षर कहि नथांती। सेमाने केवल गॉड फादर बोली कहि थांती। वास्तव रे भारतरे ही अपार सुख थिला। भारत स्वर्ग थिला। एकथा मध्य तुमे जानिछ। बाबा आसी कंटा को फूल कराउछंती। बाबांकु बागवान अर्थात बगीचार मालिक कुहा जाउछि। डाकुछंती हे प्रभु आपण आसी कंटारू फूल करांतु। बाबा फूलर बगीचा करुछंती। माया पुणी कंटार जंगल करि देउछि। मनुष्य तो कहि देउछंती हे ईश्वर तुमर माया बहुत प्रबल अटे। ना ईश्वरंकु ना माया को सठिक रूप रे जानुछंती। केही जणे एही अक्षर कहि देई देले बास रिपीट करि चलिले। एहार अर्थ किछि हेले नाही। तुमे जानिछ एहा हेउछि ड्रामार खेल। राम राज्य एवं रावण राज्य। राम राज्य रे सुख, रावण राज्य रे दुख रहिछि। एठाकार ही कथा अटे। एहा कौनसी प्रभुंकर माया नुहे। माया कुहा जाए 5 विकार को, जहाकू रावण बोली कहउछंती। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म नेई नेई 84 जन्मर चक्र रे आसी थांती। शतुगुणीरु तमो प्रधान हेबाकू पड़िबो। वर्तमान समय रे समस्ते विकाररु जन्म हेउछंती। सेथिपाई विकारी कुहा जाउछि। नाम भी रहिछि विकारी दुनिया, पुणी निर्विकारी दुनिया अर्थात पुराणा दुनियारु नुआ किपरि हेउछि। एहा बुझिबा तो साधारण कथा अटे। नुआ दुनिया रे प्रथमे स्वर्ग थिला। पिला माने जानिछंती स्वर्गर स्थापना परमपिता परमात्मा करि थांती। सेठारे असरंती सुख रही थाए। ज्ञान द्वारा दिन, भक्ति द्वारा राति किपरि हेउछि।
एकथा मध्य केही बुझु नाहंती। कहउछंती ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मानकर दिन पुणी सेही ब्राह्मण मानकर राति हेउछि। दिन एवं रात्रि एही ठारे ही हेउछि। एकथा केही बुझु नाहंती। प्रजापिता ब्रह्मांकर रात्रि तेबे निश्चय तांकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मानकर मध्य रात्रि हेबो। अधा कल्प दिन अधा कल्प रात्रि हेउछि। एबे बाबा आसिछंती निर्विकारी दुनिया तैयारी करिबा पाई। बाबा कहउछंती पिला माने काम महाशत्रु अटे, ता उपरे विजय प्राप्त करिबाकू हेबो। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र हेबाकू पड़िबो। अपवित्र होई जिबारु तुमे बहुत पाप करिछ। एहा हेउछि ही पाप आत्मा मानकर दुनिया। पाप निश्चय शरीर सहित करिबे, तेबे तो जाई पाप आत्मा हेबे। देवता मानकर पवित्र दुनिया रे पाप हुए नाही। एठारे तुमे श्रीमत आधार रे श्रेष्ठ तथा पुण्य आत्मा हेउछ। श्री श्री 108 माला रहिछि, उपरे फूल रहिछि, तांकु शिव कुहा जाए। से हेउछंती निराकारी फूल। पुणी साकार रे नारी पुरुष रहिछंती, सेमानंकर माला तैयारी करा जाइछि। शिव बाबांक द्वारा एमाने पूज्य और स्मरण योग्य हेउछंती। तुमे संतान माने जानिछ बाबा आमको विजय मालार दाना कराउछंती। आमे जोगर बल द्वारा विश्व उपरे विजय प्राप्त करुछु। याद द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। पुणी तुमे सतो प्रधान होई जीव। लोक माने तो न बुझी कही देउछंती, हे प्रभु सबु तुमर ही माया अटे। काहा पाखरे धन थिले कुहंती एहांक पाखरे बहुत माया रहिछि। वास्तव रे माया 5 विकार को कुहा जाउछि, जाहाकु रावण मध्य कुहा जाए। सेमाने पुणी 10 मुंड वाला रावणर चित्र तैयारी करी देइछंती। एबे चित्र थिबारु बुझा जाउछि जेपरी अंगद पाई मध्य देखांती। तांको पादकु रावण हलाइला, किंतु हलाई पारिला नाही। केवल दृष्टांत देखाई देइछंती, बाकी एपरी कोनोसी कथा नाही। बाबा कहउछंती माया तुमको जेते भी हलाइले मध्य तुमे स्थिर रुह। रावण, हनुमान, अंगद आदि समस्तंकर उदाहरण देउछंती, जाहार अर्थ तुमे ही जानिछ। भ्रमरीर मध्य दृष्टांत रहिछि। भ्रमरी एवं ब्राह्मणी उभयंकर राशि मिलुछि। तुमे विष्टार कीटकु ज्ञान जोग द्वारा भूं भूं करी पतितरु पावन कराउछ। बाबांको मने पकाइले सतो प्रधान होई जीव। कईंछर दृष्टांत मध्य रहिछि। इंद्रिय को एकाग्र करी अंतर्मुखी होई बसी जाई थाए। तुमको मध्य बाबा कहउछंती कर्म कर, पुणी अंतर्मुखी होई जाओ। जेपरी तुम पाई एही सृष्टि ही नाही, सबु प्रकारर हलचल बंद होई जाउछि। भक्ति मार्ग रे बाहर मुखी होई जाउछंती। गीत गाइबा, एपरी करिबा, केते हंगामा, केते खर्च हेउछि, केते मेला लागुछि। बाबा कहउछंती ए सबु को छाड़ी अंतर्मुखी होई जाओ। जेपरी कि एही सृष्टि ही नाही। निजको देख मु योग्य होईछि, कोनोसी विकार हैरान करू नाही तो। मु बाबांको मने पकाउछि, जेउ बाबा विश्वर मालिक कराउछंती। एपरी बाबांको दिन राति मने पकाइबा दरकार। मु आत्मा, से मोर पिता अटंती। मन भितरे ए सबु चिंतन चलिबा दरकार। मु एबे नुआ दुनियार फूल हेउछि। अरख अथवा टगर फूल हेबा अनुचित। मते तो एकदम फूल मानकर राजा, बिल्कुल सुगंधयुक्त फूल हेबाकू पड़िबो। मो भितरे कौनसी दुर्गंध जेपरी न रहू। खराब ख्याल दूर होई जिबा उचित। तळकू खसाइबा पाई मायार तोफान बहुत आसीबो। कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म करिबा अनुचित। एहीपरि निजको पक्का करिबाकू हेबो। निजको सुधारिबाकू पड़िबो। कौनसी भी देहधारी को मते मने पकाइबार नाही। बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाबी मते मने पकाओ। शरीर निर्वाह अर्थे कर्म मध्य कर। सेथिरु भी टाइम बाहर करि परिबो। भोजन खाइबा बेले मध्य बाबांकर महिमा कर। बाबांको मने पकाई खाइबा द्वारा भोजन मध्य पवित्र होई जिवो। बाबांको निरंतर मने पकाइले बहुत जन्मर पाप कटि जिवो। एवं तुमे सतो प्रधान होई जिवो। देखिबा उचित केते खांटी सुना होईछि। आजि केते घंटा बाबांको स्मृति रे रहिली। काली 3 घंटा याद रे रहिली, आजि 2 घंटा रहिली। तेबे आजि घाटा होई गला। पतन एवं उत्थान होई चलिबो। यात्रा रे गले केउंठी उठाणी केउंठी गडाणी होई थाए। तुमर अवस्था मध्य तळ उपर हेउछि। निज खाता रे देखिबा उचित। मुख्य हेउछि याद्र यात्रा।
ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବେ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କୃଷ୍ଣ ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ତ ଧଳା ନିଶ ଦାଢ଼ି ହୋଇଥାଏ ନା। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ବି ଦରକାର ନା। ଛୋଟ ପିଲାର ଶରୀରରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି? ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅଥବା ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 100% ପବିତ୍ର ଥିଲ। ଏବେ 100% ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 100% ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ତେଣୁ ପିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଦେଖୁଛ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପବିତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ନୀଚ ପାପୀ ଅଟୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିପରି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି କୁମାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି, ପରେ ବିବାହ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ଅଧାକଳ୍ପ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ରହିବ। ଏବେ 5 ବିକାରର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକ, ତାହା ଅମର ଲୋକ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତିଳକ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। କାହା ପାଇଁ? ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦିଅ। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ନିଜେ ବାରିଷ୍ଟରୀର ତିଳକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଢ଼ିବେ ତ ତିଳକ ମିଳିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପତିତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ବିଲାତରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପାଠ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶୀ ହୋଇଗଲା ନା। ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ଏପରି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ିବ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ବଜାୟ ରହିବ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ପରି ଏବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବୁଝାଅ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏତେ ମହିମା କାହିଁକି ରହିଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏକଦମ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଆଖି କେଉଁଠି ମତୁଆଲା ତ ହୋଇନାହିଁ। ବଜାରରେ ଚଣା ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ ତ? ଏପରି ବହୁତଙ୍କର ମନ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଖାଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତି ଚଣା ଖାଇବ। କୁହନ୍ତି ଥରେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ପାପ ହୋଇଯିବ କି? ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏହିପରି କାହାଣୀ ବସି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ସୀତା। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ।
ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାବଣ କୌଣସି ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଥିବାରୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଯଦି ଏପରି କାମ କରନ୍ତି ତେବେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଅସୁର, ତୁମର ଆସୁରୀ ଚଳଣି ଅଟେ। ବିକାରୀ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ତ କୁଳର କଳଙ୍କ ଅଟ। ଏଠାରେ ପୁଣି ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ କଳାରୁ ଗୋରା କରାଉଛି, ପୁଣି ତୁମେ କଳା ମୁହଁ କରୁଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ, କଳାରୁ ଅଧିକ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ, ତୁମର ଉତ୍ଥାନ କଳା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲେ, ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାକାରୀ ପିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଣିବେ ନା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଥିବେ? ବ୍ରତ ଆଦି ରଖୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ବିକାରର ବ୍ରତ ତ ବିକାର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ରଖିବା ଦରକାର। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏହିଥିରେ ହିଁ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇଛ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତରେ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ, ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଳି ବାଜିବ। ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପୂରା ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଖି କେବେ ହେଲେ ବି ଧୋକା ନ ଦେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପୂରା ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଖି କେବେ ହେଲେ ବି ଧୋକା ନ ଦେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତମଗୁଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତଥା ହଣାକଟା ହେବା ଭଳି ବାତାବରଣ ବା ଭାଇବ୍ରେସନରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ରଚନାର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହିସବୁ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଅନ୍ତଃସମୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେବେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏବେ ଏହାର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ବେହଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଝୁଲଣା। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ଯଦି ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ମାୟାର ହଲଚଲ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅସରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଅଟଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ନିଆରା ହେବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁଥିରୁ ନିଆରା ହୋଇଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।